स्पीकर साहब, डेरा बस्सी की उद्योगक पट्टी का वड्डा हिस्सा इस सड़क पर स्थित है, जिमें कि फार्मा एग्रो इंडस्ट्री, कैमिकल, आटोमोटिव इंडस्ट्री। ये सड़क एयरफोर्स के स्टेशन तक पहुँच मार्ग भी है। इस तो पहला इस सड़क को मई 2017 विश्व बैंक की स्कीम अधीन अपग्रेड किया गया सी ते इसकी डिफैक्ट लायबिलिटी का समा भी 2020 में खत्म हो चुका है। सड़क के नाल की गई उसारी का लैवल उच्चा होने करके बरसाती पानी का निकास नहीं है, जिस कारण पिछली बरसातों दौरान इस सड़क के वड्डे हिस्से में टोए पे सन। इस सड़क उपर हंसा इंडस्ट्रीयल पार्क के नेड़े पुराना पुल बहुत ही माड़ी हालत में है, जिसनूं मुड़ निर्माण की लोड़ है और हुण नवा पुल बनाने की तजवीज़ है। बरसाती पानी की निकासी लई उसारी हुए खेतर में RCC ड्रेन बनाने की तजवीज़ है। इस सड़क के नवीनीकरण लई जिवें कि मैं दस्सिया 18.85 करोड़ का खर्चा होना है, क्योंकि इस उत्ते नवीं RCC ड्रेन बनाने की तजवीज़ है। इस करके जिवें ही फंड उपलब्ध होंदे हन जल्द ही इस काम नूं मुकम्मल कर लिया जाएगा। थैंक यू। स्पीकर साहब, अज जिहड़ी रोड की मैं बरवाला रोड की गल की है, मैं मंत्री साहब नूं पुछना चाहांगा कि मंत्री साहब अज जो सड़क के उपर नैशनल हाईवे जिन्ना लोड है, क्योंकि साडा हरियाणे का बॉर्डर टच करदा, तो मैं ये जरूर अपील करांगा कि आ बरसातों तो पहले उहदे जिहड़े टोए पे ने उन्होंने भरवाया जाए, क्यों अनेकां बहुत कीमती जाना उस सड़क के उपर जा चुकी हैं। मानयोग स्पीकर साहब, जिवें कि मानयोग मैंबर साहब ने दस्सिया, इस सड़क का नवीनीकरण करने लई DBM डेंस बिचुमन मैकाडम ते बिचुमन कंक्रीट नूं मजबूत करने की तजवीज़ है, ताकि इस सड़क नूं एक नवा रूप दिता जा सके और ये सड़क जिहड़ी आ उहनूं लोकां वास्ते खोल दिता जाए। ठीक है। श्री विक्रमजीत सिंह चौधरी। क्वेश्चन नंबर 185। एक मिनट प्रोफेसर जसवंत सिंह गजन माजरा जी, सॉरी 85 क्वेश्चन नंबर। हाँ। श्री लाल चंद जंगलात मंत्री। मानयोग स्पीकर साहब, ये सदन के सत्कारयोग मैंबर साहबान, श्रीमान जी, ये सच नहीं है कि सतवीड़ चिड़िया घर की हालत बहुत माड़ी है, सगों ये भारत में सब तो वधिया रख रखाव वाले चिड़िया घरों विचों एक है। चिड़िया घर सतवीड़ अपनिया विलक्षण विशेषतावां अते अपने ट्रैक रिकॉर्ड के कारण देश के 10 सब तो वधिया चिड़िया घरों विचों एक है, जिसनूं कि भारत सरकार, सेंट्रल जू अथॉरिटी CZA नवी दिल्ली वालों इस दे विश्व पद्धर ते प्रफुल्लित होने कारण चुनिया गया है। चिड़िया घर सतवीड़ नूं रॉयल बंगाल टाइगर, शाहीन वाज, जंगली बकरा वर्गियां दुर्लभ और खतरे में पै रही प्रजातियों के प्रजनन केंद्र वजों मानता प्राप्त है। चिड़िया घर सतवीड़ नूं वाजा वर्ल्ड एसोसीएशन ऑफ जू एंड एक्वेरियम के मैंबर वजों भी शामिल किया गया है, जो कि विश्व के सारे प्रमुख चिड़िया घरों नूं जोड़न वाली एक वकारी विश्व संस्था है। अपनी रख रखाव, जैव विभिन्नता, माहौल, विजिटर अनुभव आदि विच अपनी प्रसिद्धि के कारण ट्रिप एडवाइजर, जो कि दुनिया की एक चोटी की यात्रा, सैर सपाटा और प्राहुणाचारी नाल संबंधित कंपनी है, चिड़िया घर सतवीड़ नूं 2015 विच सर्वोत्तम सर्टिफिकेट नाल सन्मानित किया है। कोविड-19 दीआं पाबंदियां तो बाद भी चिड़िया घर सतवीड़ विखे दर्शकों की गिणती हर साल वध रही है। चिड़िया घर सतवीड़ नूं बेहतर बनाने लई सरकार द्वारा किए गए वख-वख यत्नां, जिस विच पंछियां दा बाड़ा की सिरजना भी शामिल है, जो कि एशिया की सब तो लंबी है अते लगभग 1 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। डायनासोर थीम पार्क विच आदि मेरा ख्याल है ये रिटन दे विच मैंबर साहब को चला गया होगा, जो कोई सप्लीमेंटरी इत्थे लेना चाहते हो तो तुसीं जवाब दे दिओ। ठीक है जी
ਗਰਜਨ ਮਾਜਰਾ ਹੈਲੋ ਜੀ। ਸਰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਗਾਲ ਟਾਈਗਰ, ਸ਼ਹੀਨ, ਆਵਾਜ਼, ਜੰਗਲੀ ਬੱਕਰੇ, ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈਗੇ? ਜੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਚਿੜੀਆਘਰ ਸਤਬੀੜ 202 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਿੜੀਆਘਰ ਵਿੱਚ 1690 ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ, ਬਰੀਕ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਲਗਭਗ 125 ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬੰਗਾਲ ਟਾਈਗਰ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਰ, ਇਹ ਚਿੜੀਆਘਰ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਗ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਤੇ ਕੁਝ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣਗੇ? ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਇੱਕ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਪਲੇਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲਗਭਗ 2000 ਗਿਣਤੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲੀਡੇ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇਨ ਫਿਊਚਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੈਨਰੀ ਜੀ। ਹੈਨਰੀ ਜੀ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਫਤ MLA ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸਰ, ਜ਼ੂ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਨਨੈਚੁਰਲ ਇੱਕ ਹੈਬਿਟੈਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਸਟਿੰਕਟ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਫਤ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਗਠਨਾ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈਬਿਟੈਟ, ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਨਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ, ਅਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਦਾਇਤਵ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਰਾਂ ਦੇ ਹੈਬਿਟੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰ, ਪਲੀਜ਼। ਪਰ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਵੱਖਰਾ ਬਣਦਾ ਸਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸਰ, ਕੱਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਖਰਾ ਬਣਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਖਹਿਰਾ ਜੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਖਹਿਰਾ ਜੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਧੰਨਵਾਦ ਘੱਟ ਇੱਕ ਜ਼ੂ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਜ ਕੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਛਤਬੀੜ ਜ਼ੂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ। ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। LOP ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਆ ਜੀ ਸਵਾਲ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਰਜੋਈ ਕਰਦਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ, ਉਹਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ। ਸਰ, देयर इज अ रूल फॉर क्वेश्चंस। ਨਹੀਂ, that is there। 20 days advance notice for questions. This is not। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਵੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਊਸ ਐਡਜਰਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਓਗੇ ਐਂਡ ਯੂ ਵਿਲ ਮੇਕ ਮੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕਰ ਰੱਖਦਾ। ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂ ਵਿਕਰਮ ਜੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ। ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਚੌਧਰੀ, ਪਲੀਜ਼ ਬੈਠੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ। Speaker, ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਟ ਹੇਅਰ।
ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਬੈਠੋ 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 ਬੈਠੋ। ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਹਾਊਸ ਦਾ ਡੈਕੋਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਫਲੌਰ ਵਿਖੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਯੋਗ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਸਨਾਖਤ ਉਪਰੰਤ ਵਿਭਾਗ ਫੰਡਸ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਆ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਫੰਡਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਏਗੀ? ਮੰਤਰੀ ਜੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਫਲੌਰ ਤੋਂ ਇੱਕ 8-10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪਿੰਡ ਆ ਬੜਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਨਾ 10-15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣੇ ਪਰ ਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਗਰਾਊਂਡ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਜੀ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉੱਧਰ ਬੈਠਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਵੀ ਜੀ ਸਾਡੇ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਬਰਨਾਲੇ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਤੇ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਾਤਾ, ਨਾ ਉਹ ਖੇਡਣ ਜੋਗਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਰਿਹਾ, ਕੱਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਸਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਪੌੜੀਆਂ, ਕਮਰੇ, ਪਰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਆ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਨਾ ਮਾਲਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਜੀ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੁੱਟਬਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਪੁਰ ਸਾਡੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਨਰਸਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰ ਉੱਥੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। 2 ਕਰੋੜ ਲਾ ਕੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੁੱਕਾ ਪਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ 60,000 ਰੁਪਈਆ ਮੋਟਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਮੋਟਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਲਈ 60,000 ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਸੋ ਸਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣੇ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵੀ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 25 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਵਰਗੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋੜ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਠੱਲ ਹੈ ਉਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜੇ ਕੋਈ ਫੰਡਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦੋਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਗਰਾਊਂਡ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਆਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਆ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਆ, ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਪੌੜੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਵਰਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ। ਪਿਛਲੇ 25-30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਸਟੇਜ ਬਣੀ ਆ ਜਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਆ ਉਹ ਆਪਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ। ਲੋੜ ਰੋਜ਼ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਆ। ਹਲਕੇ ਦਾਖੇ 'ਚ ਇੱਕ ਐਫਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਪੋਰਟਸ ਪਾਰਕ ਬਣਿਆ, 70 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਫੁੱਟਬਾਲ, ਹਾਕੀ, ਬਾਸਕਟਬਾਲ, ਵਾਲੀਬਾਲ ਹਰ ਗੇਮ ਦੇ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੈਰ ਲਈ ਵੀ ਫੁੱਟਪਾਥ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਝੂਲੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਓਪਨ ਜਿਮ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ। ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਆਲੀ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ, ਬਹੁਤ ਗਰਾਊਂਡ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੰਭਾਲੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, 10-15% ਖਰਾਬ ਵੀ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ
9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੇਬਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ 40%। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਿਊਚਰ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਬਦਨਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੈਲਥ ਵੀ ਨਾਲ, ਹਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰਦਾਰ ਰੌੜੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਮਾਲਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਆਸ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਲਪੁਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਲਿਆਣਗੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਡਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਉਹ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਾਂ ਬੈਠੋ ਜੀ, ਬੈਠੋ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਬੈਠੋ ਮੰਤਰੀ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 36। ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਧ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਐਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਕੀਮ 18 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਬਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦਾ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਬਣੀ ਆ, ਬਣਾਈ ਵੀ 16-17 'ਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਣੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 2 ਤੋਂ 1 ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰ ਦਈਏ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਜੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਕੁਅਲਟੀ 14-18 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਤ ਪਾਤ ਛੂਤ ਛਾਤ ਅਜੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਰਦੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਫੂਕ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਛੂਤ ਛਾਤ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ, ਮਸਲਨ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਭਰਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਨੇ? ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਦਿਖਾਂਤ ਹੀ ਲਾ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਕੜੇ ਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ 80% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਿੰਡ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ 2-2 ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਆ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਉਹ ਕਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਪਰ ਕੱਲ ਹੀ ਇਹ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਲਗਭਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 2-2 3-3 ਬਣ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 2 ਤੋਂ 1 ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਵੱਖਰਾ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਜੂਨ ਤੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ। ਸਰ 137। ਸਰਦਾਰ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਮਾਨਯੋਗ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿਖੇ ਪਨਬੱਸ, ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁੱਲ 2078 ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪਨਬੱਸ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ 20,722 ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰ 19,337 ਰੁਪਏ, ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ 20,592 ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰ 18,904 ਰੁਪਏ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਾਲ ਅਨੁਲੱਗ ਇੱਕ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ,
ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਰਸੋਨਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲਏਗਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਜਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤਨਖਾਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੀ ਆ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਠੇਕੇ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ? ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਨਖਾਹ ਤਕਰੀਬਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਜਲਦ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਜਲਦੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਜ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸੰਚਾਲਨ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦੇ ਨੇਮ 38 ਅਧੀਨ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮਝੇ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਆਈਟਮ ਲਵਾਂਗੇ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਂਡ ਫਾਰਮਰ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤੌਰ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਲਟੀ 100 ਕਰੋੜਸ 2000 ਲਗਭਗ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2018 ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਲੱਸ ਚਲੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪਲਾਟ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਕੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਲਾਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨੀਅਰ ਐਂਡ ਡੀਅਰਸ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਦੇ। ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸਚੇਕਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੰਡਕਟ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ 30/1/2019 ਨੂੰ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ offenses under section 409, 420, 465, 467, 468 ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਟ ਆਲਸੋ, ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਾਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 3 ਮੈਂਬਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁੱਥ-ਮੁੱਥ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਫੈਲਟ ਡਿਸਸੈਟਿਸਫਾਈਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀ। ਇਹ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗੋਵਿੰਦਰ ਮਿੱਤਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਉਂਸਲ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ 22 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਤਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਰੀਇੰਪਲੋਏ ਕੀਤਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ 2021 ਦੇ 12ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਰੀਇੰਪਲੋਏ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਪੁਰਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘੁਟਾਲਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਈਆਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੰਬਰ 2 ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਫॉर ਯੂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਇਟਸ ਅ ਲਿਟਮਸ ਟੈਸਟ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਜੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਲਾਟਸ ਰਿਕਵਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਭਰਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰ ਹੋਣਾ, 20,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜੇ 300 ਕਰੋੜ ਕਰ ਲਓਗੇ, 30 ਕਰੋੜ ਕਰਤਾ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਟਸ ਕੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰੋਗੇ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ hundreds of crores will be pumped back into the public exchequer। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ? ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਏਆਲੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਜੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਈਂਡਲੀ ਬੈਠੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਸਰ, ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ।
ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ ਨਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੋ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਜੀ ਆਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਆਵਰ 'ਚ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਠੋ ਗੋਗੀ ਜੀ, ਬੈਠੋ ਗੋਗੀ ਜੀ, ਬੈਠੋ। ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਘਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ 200 ਘਰ ਬਣੇ ਆ 1950 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਵਾਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ 60 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰੇਲਵੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ 200 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਉਹ 200 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਉਹ ਉਜਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਜਿਹੜਾ 200 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ, ਅਟਲ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ EWS ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਨੋਮਿਕ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਮਾਲਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੇ ਉਜਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 200 ਘਰਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਆ ਤੇ ਪਰਸਨਲੀ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੇ ਉਜਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਰਹਿਣ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਰ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਸਦਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਕੱਲੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਾਰਚ 2013 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ TS ਬਣ ਲਾਗੂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਸੀ। 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਹੈ ਉਹ PT ਬਣ ਰਜਿਸਟਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ TS ਬਣ ਰਜਿਸਟਰ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸਟੇਟ ਨੇ 5-5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਔਰ ਵੱਡੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਸਦੀਆਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵਾਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 10ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ TS ਬਣ ਦਾ ਸੰਭਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ PT ਬਣ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ PT ਬਣ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਮਸਲਾ ਬਠਿੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਹੈ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੈਵਨਿਊ ਵਿੰਗ ਬਣਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਪੋਸਟ, ਬਕਾਇਦਾ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀ ਪੋਸਟ, JE ਦੀ ਪੋਸਟ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਉਹ 70 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਸ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਮਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਅੱਜ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਮਾਜਰਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜ਼ੀਰੋ ਆਵਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਹਲਕੇ ਸਮਾਣੇ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਲਕੇ ਸਮਾਣੇ ਦੇ 16 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਖੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈਣ ਸੀ, ਸਮਾਂ ਸੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈਣ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਸੀ ਉਹ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। 0 ਆਵਰ